रखी सच्चे पातशाह। मन डोलना साडे हथ तू सीस ते धर दे। प्रहलाद रखिया तेरे साडे उत्ते कृपा तू कर दे। सभा विच मन डोलना साडे हथ तू सीस ते धर दे। दे वो सच्चे नाम दी तारी जाए जी जस तेरा गा के। लाज रखी सच्चे पातशाह तेरे चरना च खड़ गए आगे। लाज रखी सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह तेरे चरनां च खड़ गए आगे। लाज रखी सच्चे पातशाह तेरे चरनां च खड़ गए आगे। लाज रखी सच्चे पातशाह। हाजरा हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर रब्बी बाणी के मोहित नाम के जहाज चवर शतर तखत दे मालिक वालिय कुल आलम सरवरे कायनात फखरे मौजूदा साहिब सहाबा कमाले करामात दसा पातशाह दी जुगो जुग अटल जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हाजूरी दे अंदर जो बैठे सत्कार जो गुरु प्यारे खालसा जी। आओ इस तो पहला कि अपनी विचारां तुहाडी सेवा दे विच रखणियां आरंभ करां। आओ अपना ध्यान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पवित्र बाणी दे नाल जोड़िए ताकि साडा इत्थे बैठना सफला हो जावे, साडा गुरुद्वारे आउणा सफला हो जावे, अज दे समागम दे विच हाਜ਼ਰੀ भरनी सफली हो जावे। शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता माता गुजरी जी दे लखते जिगर गुरु तेग बहादुर साहब दे नूरे नजर कलम दे तनी तेग दे तनी पिता दे दानी पुत्रां दे दानी अमृत के दाते सर्वस्तानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी पावन बख्शिश फतेह दा नारा करिए बुलंद। कोई भी रस्ता वांझी ना रह जावे। मन विच के एकागर करने वास्ते सारी संगत अपनी रस्सों ते दो और वाहिगुरु शब्द लियाओ ते फतेह दे सिमरत दी सांझ पाओ जी। आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभाग्यो सारे जो कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजूरी के अंदर बैठ के सत संगत दी घड़ियां का आनंद माण रहे सी। सरकार जो ज्ञानी जगमोहन सिंह जी होरां दे पासों आज जी सूरमे की व्याख्या श्रवण कर रहे सी ते गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया हुआ शब्द बड़े भावपूर्ण लहजे दे विच आप जी नूं श्रवण करवा रहे सी। सूरमे की किवें डेफिनेशन और समझा रहे सन। आपको इस तो पहला कि मैं अपनी विचारां तुहाडी सेवा दे विच आरंभ करां। आपां सारे जानते हैं अज दा जो समागम है किस विषय नूं समर्पित है। जून 84 के घल्लूघारे नूं समर्पित है। अते अज दा जिहड़ा अखंड पाठ साहिब दा भोग पिया जो परसों रोज तो आरंभ होया सी नगर पतारा जिला जलंधर की समूह संगत के वलों श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाया गया सी। कनेडा के कोने कोने के विचों नगर पतारा की संगत इत्थे पहुंची हुई। अज मैं उन्होंने खुशामदीद आखदा जी हाँ आखदा हाँ। समुचे परिवारां ने एकत्र होकर बड़े ही चंगे तरीके दे नाल सारे प्रबंध को ऑर्गेनाइज करदे होया परसों रोज तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र बाणी का ओट आसरा लेंदे हुए श्री अखंड जाप प्रारंभ करवाए सन।
सतगुर की पवित्र बाणी एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक पढ़ के भोग पाए गए ने। उपरंत आप संतां की सेवा दे विच सजे होए दीवाना दे विच गुरमुख प्यारे ने हाजरियां भरियां ते कुछ समा तुहाडी सेवा विच मेरे जत्थे नूं नसीब होया है। इस तो पहला कि मैं इतिहास का पन्ना जिस नूं असीं वाचन दे वास्ते जुड़ बैठे हैं वो कहना आरंभ करां। एक अरदास में पतारा नगर वासियों की चढ़ती कला के वास्ते अपने ढाडी साथियों के राही करवानी है। मैं बहुत समय तुहाडा नहीं लेना क्योंकि अरदास बंदे के गहराइयां दे दिल दी गहराइयां विचों निकलण वाली आवाज है। एक अरदास जो संगत के रूप में की जाती है गुरुद्वारे खड़के हो सकता है जिहड़ी कीती अरदास इस बिल्डिंग हाल दियां कंधां तो बाहर ना जाए, छत तो बाहर ना जाए, पर जिहड़ी अरदास दिल दी गहराइयां विचों निकलती है वो तकमील तक प्रभु की दरगाह विच कबूल पाई जाती है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उर्दू का विद्वान कवि है, उन्हें एक बड़ी कमाल की गल आखी है। वो कहता दिल से जो दुआ निकलती है वह असर रखती है, ताकते प्रभाव मदद रखती है। जिहड़ी अरदास वो कहता दिल दी गहराइयां विचों निकलदी है और जरूर प्रभु की दरगाह विच कबूल होया करदी है। ते मैं ये जिहड़ी अरदास करवाउण जा रहा क्योंकि अरदास में 4 शब्द वरते जाते हैं, 4 अखर वरते जाते हैं, ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। हुण अरदास असीं सारे करते हैं पर किवें करदे आ, किहदे अगे करदे, क्यों करदे, इस गल तो असीं अनजाण। हुण अरदास किहदे अगे करदे, ऐड़ा कहंदा कि जिहदे अगे अरदास करदा वो अंतरजामी। अंतरजामी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। कलगीधर पातशाह कहते ने रोगन ते अरसोगन ते जलजोगन ते भांत बचावे शतर अनेक चलावत कहावत तवता नेक ना लगन पावे। वो ऐसा रखवाला है जिहड़ा हर समय साडे नाल रहिंदा, जिथे हो जाई जिथे चले जाइए वो साडे नाल रहिंदा है, हमेशा साडे अंग संग है, सदा अंग संगे अभंगन भभूते, वो हमेशा साडे नाल है। तीसरा अखर अरदास विच वरतिया जाण वाला दद्दा। दद्दा कहंदा कि वो दाता है। दाता कहंदे ने जिहदे कोलों सानूं दाता मिल। दुनिया में दाते बड़े ने, कोई बंदा कहता मैं लाख रुपया दान किया, कोई कहता 2 लाख दान किया है, पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते हैं ये दाता ऐसा है, सतगुर दाता दयाल है जिसनों दया सदा होए। ये दरबार में जदों कोई आता है ये नहीं देखता भी दान दे के मेरे को भी कुछ बचेगा जब सारा मैं मंगते की झोली में सेवक की झोली में पा देना है। ये दरबार में जदों भी कोई लोड़वंद आया है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ इस दाते के चरणों में आके झुकते हैं। चौथा अखर अरदास वरत्या जाता, उंज बंदा अपने आप को दाता गिनता है। मैं कई बार आख्या करदा कि असीं गुरुद्वारे जिहड़ी माया देने ना असीं उहनूं भी आखदे भी असीं गुरुद्वारे दान दिता, पर दान की परिभाषा जिहड़ी है तरस दे नाल जुड़ी हुई है। जदों किसी ते सानूं तरस आउंदा दान असीं उदों दिंदे। कदे तुसीं इंडिया जांदे हो गली महल्ले शहर दे विच घुमदे आ तुहानूं कोई मंगता मिल जावे तो तुसीं दान उदों दिंदे हो जदों उहदे ते तुहानूं तरस आ जांदा, नहीं तां असीं उहनूं भजाउने चल दूर चल साडा खैड़ा शहर। जेकर सब तरस आ जाए असीं अपनी हैसियत के मुताबिक 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये उहदी तली ते टिका देने। ਇਹਦਾ मतलब दान की परिभाषा जिहड़ी है तरस दे नाल जुड़ी है। पर गुरु के दरबार के उत्ते तरस कोई नहीं खाता, गुरु ते आप साडे ते तरस खा रहा। गुरु के दरबार में दिती जाने वाली जिहड़ी माया वो भेटा ते हो सकती है पर दान नहीं हो सकता। दाता सारियां दा दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार देंदे टोट ना आवई अगल भरे भंडार। अरदास में चौथा अखर वरत्या जांदा सस्सा। सस्सा कहंदा कि जिहदे अगे तू अरदास करदा वो है सहारा। जिन्हें गुरु नूं सहारा बना लिया, जिन्हें परमात्मा नूं सहारा बना लिया, उन्होंने फिर होर सहारियां दी लोड़ नहीं। आओ ऐसी एक अरदास जिहड़ा अंतरजामी है, जिहड़ा रखवाला है, जिहड़ा दाता है, जिहड़ा सारियां दा सहारा है, उहदे अगे मेरे साथी करन जा रहे हैं कि सतगुरु तेरे सेवकां ने तेरा आसरा तकिया है। इस समूह नगर निवासियों ने एकत्र होकर तेरे दर ते खड़के अरदास की है, तेरा शुकराना किया है। ते मैं अपने जत्थे वालों इन्हां नगर निवासियों ते सारी संगत की चढ़ती कला वाली अरदास तुहाडी सेवा विच कहना आ रहा। कला कला बंद अपनी व्याख्या आप करेगा। आओ ध्यान देने का यत्न करना।
अरदास पातशाह पूरी कर सेवका दी आस पातशाह। हो बाणी जावे बाणी जीवन आधार जी, बाणी जावे बाणी जीवन आधार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी। आसरा है इन्होंने दिखाया पानी दा, गुरु घर पाठ करवाया पानी दा। हाथ जोड़ रिहा बिनती गुजार जी, हाथ जोड़ रिहा बिनती गुजार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी। तेरी ओट है, तेरे घर किसी चीज दी ना टोट है। सेवका ने तकी दाता तेरी ओट है, तेरे घर किसी चीज दी ना टोट है। भरे ने बेअंत तेरे ता भंडार जी, भरे ने बेअंत तेरे ता भंडार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी। देव खैर नूरपुरी दास नूं तेरे दारी उत्ते लेके आया आस नूं। हाथ जोड़ रिहा बिनती गुजार जी, हाथ जोड़ रिहा बिनती गुजार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी, सेवका ते करो किरपा दातार जी। हो जिंदगियां गहराइयां विच अरदास है कि सतगुरु सारे परिवारां नूं चढ़दी कला दी दात, तंदुरुस्ती दी दात, कारोबारां दे विच तरक्की बख्शिश करन। ते आओ जिस विषय नूं वाचन दे वास्ते आपां जुड़ बैठे, ज्ञानी जी बड़े प्यार भरे शब्दों के विच आप जी नूं संबोधन हो रहे सन। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया हुआ शब्द आप जी नूं सरवण करवा रहे सन। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूर। दो तरह के सूरमे की गल गुरबाणी दे विच कीती गई है। एक वो सूरमा जिन्होंने हरी का रंग लग जाता, जिन्होंने नाम का रंग चढ़ जाता है, जिहड़ा विकारां ते जित पा लैंदा है वह भी सूरमा है। दूजे सूरमे का जिक्र भगत कबीर जी ने बाणी विच कीता है। उस बारे तो कहते हैं सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े के। चार बारी सूरमा शब्द महाराज जी ने बाणी ने वरतिया, 4-5 बार। फिर महाराज कहते ने जो सूरा ते सही होए मरना, जो भागा तिस जोनी फिरना। कहते असल में जड़ा मैदाने जंग में जूझा करता सूरमा जूझा करता है, ते जड़ा मैदान नूं छड़ के दौड़ जावे महाराज कहते जूना में पड़ता है। फिर हजूर कहते ने सूरबीर बचन के बली। महाराज कहते ने जड़ा सूरमा हुंदा है ना, वो बचन का बली हुंदा, जड़ा बचन कर लेंदा उहदे तो पैर पिछे नहीं पाउंदा। ऐसे सूरमे की गल मैं तुहाडी सेवा दे विच कर लगे। जेकर पिछोकड़ दे विच झाती मारीए कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 तो देश आजाद होया, उस दिन तो सिखां दे नाल गदारियां हुंदियां। उस दिन तो वादा खिलाफी हिंदुस्तान के लीडर ने की। जो मास्टर तारा सिंह वर्गे जाके पूछते ने, पंडित जी तुसीं आख्या सी सिखां नूं आजादी का लिख मिलेगा, ते हुण आजादी का लिख कित्थे है? ते मास्टर तारा सिंह की गल सुन के नेहरू का उस समय बयान सी कहने लगा, मास्टर जी अब वक्त बदल गया, उदों गल कुछ होर सी, हुण गल कुछ होर है। ते उत्थों सिखां ने महसूस किया असीं आजादी नहीं, असीं ते अपने गले गुलामी का जूड़ा पा लिया। फिर सिखां ने धर्मयुद्ध मोर्चे की गल की।
ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਕੇ ਐਡੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੌਂਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਹਾਦਰੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹੋ ਇੱਕੋ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲਕਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਾ ਜੀਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਪੀਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਪੀਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਣੇ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿੰਘੋ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰੋ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖੈਰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਾਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਐਸਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 108 1008 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ
ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਹਿਲਾਨੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਤੋਪਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਵੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਹਿਲਾਨੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਢ ਦਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜ ਮੋਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੇਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਟਰਨਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਤ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੰਬ ਹੈ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਿਚੜੇ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੰਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੱਕੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ